صاحب الرجل والشيخ وقوله مضمونهم أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويريد عليهم درجات من المغفرة والنفعات في الدين والدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزقنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزقنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزقنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارزقنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارزقنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا
ونعم الوكيل حسبنا الله 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 ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله الله بها يا الله بها يا كريم يا الله حسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت وانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى روح سيدنا النبي المقدم محمد بن عبد العدوي وصول وقوي وجميع سادتنا أبي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبعد درجاتهم الجنة ويحكم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وبركتنا الطاهر وشيخة الأنبياء الحبيب محمد بن عبد الرحمن الغطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارك ورسوله وصحبه وانزل المغضوب عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعل بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الصالحين أجمعين ثم إلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينصر بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة بالقبول وتمني كل الدور والمأمور والصلاة شان ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبا ومن خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع السر والعافية وأعلانية أن الله ينصر لنا وغالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموتين على دين الإسلام والإيمان بالأمانة والجهاد حق السيد ولك أننا ولكل أمة صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
دائم الحمد رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وحياتك وجوارك من كل شيطان مريد من جبار عنيد وذي عين وذي بول وشريك ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم أعزنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا موجب الندى في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad sama ila arwahi abahi wa ikhwanihi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam sama ila arwahi kullin wa sahabat wal qarabah wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bismillah sama ila arwahi arba'atil aimatil mustahidin wa muqallidin fi dinil ulama al amilin wa bidin wa kunna sadat sifatil hakikin wa tabi'in bismillah khusun lil husni fi hadzal kitab wa sulul rahim anna Allah ta'ala yatabashshahu bir rahmah wa barakatuh wa asrar marihim ulumihim wa nafa'atihim fid din wad dunya wal akhirah wa yakhtimu lana bil husna wa yuriduna bi khairin wa rizqin wa afiyah ila hadratin nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih qadariyah. Jadi ingat lagi juga. Sahdan itu kan rasanya lah. Sahdan rasanya kalau adalah kaum qadariyah ialah Sahdan ya kalau Sahdan adalah kaum qadariyah itu seperti majusi karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ra'aital qadariyata faqtuluhum fa innahum majusi hadhil ummah. Yakni apabila kamu lihat akan kaum qadariyah maka bunuh oleh kamu akan mereka itu, maka bahwasanya mereka itu majusi umatku ini. Dan adalah sabda Nabi Muhammad SAW, al-qadariyah majusi hadil ummah, in maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tashaduhum. Yakni kaum qadariyah itu majusi daripada umatku, maka jika sakit mereka itu, maka jangan kamu kunjungi akan mereka itu, dan jika mati mereka itu jangan kamu hadir menyembahyangkan mereka itu. Nah, jadi kenapa kaum qadariyah ini disebut dengan
majusinya umat Nabi Muhammad SAW itu lantaran mereka meyakini adanya dua Tuhan. Bukan meyakini dua Tuhan, dua pencipta maksudnya. Mereka meyakini dua pencipta. Pencipta pertama itu adalah pencipta kebaikan. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta kedua itu adalah pencipta kejahatan. Nah, sebagian mereka mengatakan setanlah yang menciptakan kejahatan. Nah, kemudian lagi sebagian mereka mengatakan bahwa manusialah pencipta kejahatan dan seterusnya. Intinya mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lainnya daripada pembicaraan tentang penciptaan perbuatan. Mereka membagi menjadi dua. Kebaikan itu diciptakan oleh Allah, sedangkan kejahatan diciptakan oleh selain Allah. Nah, adapun menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, jelas kebaikan ataupun kejahatan itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan dan keburukan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan rukun iman. Baik dan buruk itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua adalah ciptaannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala lah yang menciptakan kalian, dan Allah Ta'ala lah juga yang menciptakan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian perbuat. Ini ya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kewenangan yang sangat besar dalam apapun. Tidak bisa dibatasi oleh apapun atau oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha berkuasa. Apapun yang dia kehendaki pasti akan terlaksana. Masya Allahu kan wa malam lam yakun. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Baik atau buruk itu semua kita pandang sebagai ciptaannya. Hanya saja itu ada syariatnya, kan seperti itu. Kalau kita melakukan perbuatan baik, nah maka alhamdulillah, dan kita menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita melakukan perbuatan buruk atau perbuatan yang jahat, maka kita tetap yakin itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syariatnya kita bertobat. Kita bertobat dengan kita menyesal, dengan kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan dengan kita berjanji untuk tidak mengulangi. Nah, seperti itu. Disinilah titik perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu tidak ada tobat-tobatnya, kan demikian. Bagi mereka semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu ya itu memang betul. Semua adalah ciptaannya. Semua terjadi dengan kehendaknya, kan seperti itu. Tapi manusia ada usaha dan ikhtiar. Manusia ada usaha dan ikhtiar, dan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Nah, adapun orang-orang Jabariyah, ya mereka jelas tidak meyakini hal itu. Bagi mereka, kalau seseorang melakukan kejahatan, melakukan keburukan, maka itu adalah dengan paksaan, tidak ada unsur usaha, tidak ada unsur ikhtiar. Nah, maka dia tidak perlu bertobat, dia tidak perlu menyesal dan seterusnya. Nah, beda lagi dengan orang-orang Qadariyah. Mereka menisbatkan kejahatan kepada yang selain Allah. Maksudnya penciptaan kejahatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan kebaikan saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan kebenaran saja. Nah, tidak menciptakan keburukan, kejahatan ataupun kesesatan. Padahal sekali lagi segala-galanya itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yudillu may yasha
wa yahdi may yasha. Kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan juga Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seseorang yang ingkar kepadanya, maka pasti itu akan terjadi. Sekalipun dia dipelihara oleh malaikat Jibril seperti Musa Samiri. Kan seperti itu. Siapapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mukmin, sebagai orang yang beriman, bahkan misalnya sebagai seorang nabi dan rasul, maka dia pasti akan menjadi seorang nabi dan rasul, menjadi seorang yang benar, seorang yang berada di jalannya, sekalipun dia dipelihara oleh Fir'aun seperti Nabi Musa alaihissalam. Kan seperti itu. Oleh karena itu mereka disebut dengan Majusi ini umat. Nah, karena adzan jadi kita stop dulu lah. Jadi lantaran mereka meyakini ada dua pencipta, maka mereka pun disamakan dengan Majusi. Yang mana Majusi itu mereka juga meyakini ada dua pencipta. Pencipta kebaikan dan pencipta kejahatan.
Dan dari sini pula menurut sebagian peneliti timbulnya kelompok pemuja setan. Kelompok pemuja setan ini timbul dari ajaran Majusi, yang mana mereka mempercayai bahwa setan itu adalah pencipta kejahatan. Nah, kemudian sebagian daripada kelompok-kelompok rahasia mereka mewarisi ya kesesatan itu dari orang-orang sebelum mereka. Mereka pun akhirnya menyembah setan. Mereka pun akhirnya menyembah setan. Kenapa mereka menyembah setan? Tiada lain dan tiada bukan karena setelah mereka melakukan penyembahan, ternyata karir mereka meningkat. Jadi setelah melakukan penyembahan kepada setan, ternyata karir. Nah, ini yang menyebabkan mereka lebih percaya kepada setan daripada kepada Tuhan. Jadi kata mereka, ketika masih bertuhan, ketika masih beragama dengan agama mereka, kalau di Eropa itu rata-rata beragama Kristen, nah cita-cita mereka sulit untuk tercapai. Karir mereka sulit untuk menanjak, naik menanjak. Adapun ketika mereka sudah menjual diri mereka kepada setan, ketika mereka sudah melakukan perjanjian atau teken kontrak dengan setan, maka karir mereka pun menanjak naik, bahkan mungkin dengan begitu cepatnya. Kalau istilah artis itu naik daun, kan istilahnya nih, mereka yakin bahwasanya kekuatan setan itu lebih besar dari kekuatan Tuhan. Nah, ini sama di tempat kita kan ada juga penyembahan terhadap setan. Kalau bahasa modernnya disebut dengan satanisme. Satanisme penyembahan terhadap setan. Nah, di Indonesia sudah lama ada satanisme. Di antaranya ilmu pesugihan. Nah, itu adalah termasuk bagian dari satanisme, yaitu menyembah setan. Ada yang namanya setan gundul kan. Jadi gundul setannya itu untuk pesugihan. Kalau sudah mengaji ilmu itu, maka dia akan cepat kaya. Dia akan mendapat uang dari bawah tilam, dari bawah bantal, dan lain-lain. Nah, yang mengantarkan uang-uang tersebut adalah setannya. Ini di antara satanisme yang beredar di Indonesia. Banyak lagi bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk satanisme. Yang sudah mengaji akhirnya menjadi lebih kaya, kan seperti itu. Atau misalnya menjadi lebih naik lagi karirnya, baik karirnya sebagai artis, atau karirnya misalnya sebagai politisi, atau bahkan mungkin karirnya sebagai ustadz atau dai atau penceramah. Nah, cepat kondang dengan melakukan beberapa bentuk satanisme. Nah, jadi satanisme ini sangat berbahaya, sangat berbahaya, sangat patut waspadai. Intinya satanisme ini adalah seseorang anak manusia yang menghendaki sesuatu dengan lebih dari apa yang dicapai oleh manusia kebanyakan dengan melibatkan kekuatan setan. Yang mana kita semua yakin bahwasanya setan itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan. Cuma Allah Subhanahu wa taala lah yang menghendaki yang demikian. Kan seperti itu. Menghendaki bahwasanya setan itu diberi kuasa. Nah, padahal kuasa itu sebenarnya hanya majas saja. Adapun segala sesuatunya ya tetap adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang melakukan pengajian sugih seperti yang telah digambarkan tadi, mengaji setan gundul, sebenarnya si setan gundul ini tidak punya kuasa apa-apa untuk menghadirkan duit. Nah, cuma Allah Subhanahu wa taala telah memilih setan ini sebagai penyesat bagi orang tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menguasakan kepadanya untuk bisa menghadirkan uang. Dan itu semua terjadi dengan kudrat iradat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun daripada pergerakan yang ada di alam semesta ini. Nah, tidak ada gerak dan tidak ada diam kecuali itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan demikian akidah yang harus kita pegang bersama. Nah, jadi ini adalah ujian yang besar bagi kita. Nah, banyak itu ada setan babi kan istilahnya. Jadi setan babi ini kalau di Jawa ya kesan pesugihan, babi ngepet. Nah, tapi kalau di wadah kita ini ilmu mengeriau. Nah, ilmu mengeriau maksudnya membuka warung supaya banyak orang berdatangan dari segala penjuru. Nah, itu pakai ilmu mengeriau, setannya berupa babi. Nah, kemudian lagi ada yang membuka praktek perdukunan atau membuka praktek pengobatan alternatif supaya payu, supaya rami. Nah, pakai ilmu mengeriau. Nah, datangan orang-orang dari berbagai penjuru. Nah, itu ilmu mengeriau. Nah, setannya setan babi. Atau misalnya membuka sekolahan, membuka majelis taklim misalnya, atau membuka pesantren dan sebagainya, itu pun juga bisa diusahakan. Nah, diusahakan dengan ilmu mengeriau. Cuma risikonya sangat berat. Risikonya ketika menjelang ajal, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan penyakit yang sangat parah. Dan itu ilmunya ada. Ilmunya memang ada. Nah, itu banyak ada beberapa orang yang tahu ilmu tersebut. Nah, kalau dahulu itu di dalam pagar ada guru Zainal Ilmi. Nah, Sidin tahu ilmu itu dan pernah memberikan ilmu itu kepada seseorang. Cuma Sidin kadang menggawi, kadang mengamalkan. Lantaran apa? Lantaran risikonya berat. Risikonya itu menyebabkan akhir umur seseorang sangat menderita dengan penyakit yang berat, penyakit yang istilahnya menyakitkan. Nah, diantaranya yang sakit itu adalah lutut, dan istilahnya nih bagian pinggang sampai ke lutut, sakit sekali. Mungkin karena setan babinya itu baham jin atau kayak apa kan istilahnya nih. Nah, itu jadi orang-orang yang demikian itu diantara cirinya adalah kematian yang menyakitkan, kematian yang dipenuhi dengan penderitaan. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kematian kita tidak dipenuhi dengan penderitaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan penderitaan kita. Jadi satanisme ini bukan cuma di barat, bukan cuma misalnya dari Mesir, kan istilahnya kan Mesir dikenal sebagai negeri yang banyak sihirnya. Nah, mulai dari dahulu-dahulu sudah ada praktek satanisme di Indonesia. Nah, bukan cuma di masa Hindu dahulu, bukan cuma di masa pra-Islam, tapi sesudah Islam masuk pun masih ada yang namanya satanisme. Intinya apabila seorang anak manusia menghendaki sesuatu yang lebih dari orang lain, kalau hendak cepat terjadi, dia mesti berhubungan dengan setan. Dia mesti berhubungan dengan setan. Nah, maka setan pun akan membantunya, tapi dengan adanya timbal balik. Yang timbal balik itu yang sangat berat, yang sampai menyebabkan seseorang itu bisa dia jadi fasik atau bisa dia jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, perlahan tapi pasti, sedikit demi sedikit tapi nyata kan seperti itu. Itulah tipu daya setan yang harus kita waspadai. Nah, jadi setan itu diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Nah, makanya dikatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan istilahnya nih la ughwiyannahum ajma'in fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Artinya aku bersumpah dengan keagunganmu, aku akan menyesatkan mereka illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang engkau bersihkan, memang engkau lepaskan daripada jerat tipu dayaku, kan seperti itu. Nah, jadi kata-kata illa ini kan artinya pengecualian.
Nah, biasanya pengecualian itu sedikit, kan seperti itu. Biasanya pengecualian itu sedikit. Ya mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang illa ini. Selanjutnya hamba-hamba yang diistisnakan, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah konsekuensi kita hidup. Kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan ujian. Ujian itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana yang paham dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, maka dia akan lulus dalam ujian ini. Adapun yang tidak paham atau yang paham tapi tidak punya kekuatan iman, maka dia tidak akan lulus dalam ujian ini. Nah, mungkin kita sambung sedikit yang berkenaan dengan manaqib Sayyidah Khadijah bagaimana yang diminta oleh Sahibul Bait. Ya mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajat-hajat kita semua, akan menyelamatkan kita semua dari segala mara bahaya dan bala bencana, dan juga dari segala penyakit, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'tsati akrami nabiyyin wa azim maulud. Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmud di syafaatil uzma wal haudil maurud. Unsuril fadailil mashhud wa karimil ummahati wal aba'i wal judud. Nukhbatil alam wa sayyidi waladi adam. Man intaqala fil huraril karimati nuruh wa adha'al kauna miladuhu wa bi'satuhu wa zuhuruh. Wa tala'at syamsul hidayati wal irfan infilaqi subhihi ala kullil akwan. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat kamilis sama'ili was sifat din nuril amim wal qadril azim was siratil mustaqim wa dinil qawim wal hasabis samim wal majdil fakhim wa ala alihi wa sahabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ihi min ahli billatihi wa khadijatan allati tasarrafat bi isratihi wa suhbatihi wa fazat bi khidmatihi wa syahidat yawma bi'satihi wa qamat bi ta'yilihi fi da'watihi wa mu'azaratihi wa nusratihi. Amma ba'd. Ini adalah sedikit manaqib atau sejarah singkat, biografi singkat Sayyidah Khadijah, yang mana kata penyusunnya di sini yaitu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita ambil yang singkat saja. Aku katakan, dia Sayyidatuna Khadijah binu Khuwailid. Dia adalah pemimpin kita, yaitu Sayyidah Khadijah, putri daripada Khuwailid bin Asad. Khuwailid anak daripada Asad bin Abdul Uzza. Asad adalah anak daripada Abdul Uzza bin Qusay. Abdul Uzza anak Al-Asadiyah, dari keluarga Asad, yang mana Asad ini adalah salah satu bagian daripada suku Quraisy, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwasanya suku yang paling unggul di muka bumi ini adalah suku Quraisy. Nah, sehingga di dalam berbagai hadis disebutkan al-immatu min Quraisy, para imam-imam, para pemimpin-pemimpin itu adalah dari Quraisy. Nah, Quraisy ini adalah suku pilihan, suku Arab yang terpilih, yang mana kemuliaan mereka sudah dinyatakan dalam beberapa hadis. Bagi mereka yang beriman, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan, yaitu sebagai suku yang paling tinggi kafaahnya. Jadi untuk kafaah maksudnya misalnya bangsa Arab yang non Quraisy dengan yang Quraisy itu beda kafaahnya. Kafaah ini maksudnya perbandingan. Ya kalau orang Hindu ya ini sebenarnya bukan disebut kasta. Kalau dalam Hindu kan ada istilah kasta. Nah, ini sebenarnya bukan masalah kasta, tapi ini adalah masalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, yang mana dari
sudut pandang agama. Nah, memang kemuliaan itu diantaranya adalah dengan dilahirkannya Nabi akhir zaman dari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah suku yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemuliaan itu adalah pemberiannya. Kan seperti itu. Sama seperti misalnya seseorang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai putra seorang nabi, nah yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ayahnya sebagai nabi, maka ini punya nilai plus. Nah, punya nilai plus daripada yang lainnya. Kan seperti itu. Nah, demikian pula misalnya umat Nabi Muhammad SAW, mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW seperti kita-kita ini punya nilai plus daripada umat-umat yang selain kita. Kan seperti itu. Nah, jadi ini bukan masalah kasta tapi masalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai plus karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dari Quraisy, kecuali memang Quraisy itu memiliki keistimewaan, memiliki khususiat yang melebihi dari ataupun keistimewaan orang suku-suku yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Yang diantaranya adalah penyebaran Islam yang luar biasa. Ini adalah berkat orang-orang Quraisy. Nah, sesudah baginda Rasulullah SAW wafat, maka yang menjadi khalifah itu kan adalah Sayyidina Abu Bakar dari Quraisy. Nah, kemudian Sayyidina Umar dari Quraisy, Sayyidina Utsman dari Quraisy, kemudian lagi Sayyidina Ali, kemudian lagi dari Sayyidina Hasan, nah kemudian Sayyidina Muawiyah, kemudian dari Sayyidina Muawiyah itu lalu lahirlah dinasti Umayyah. Nah, itu adalah orang-orang Quraisy. Sesudah dinasti Umayyah digantikan oleh dinasti Abbasiyah yang merupakan keturunan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, sepupu Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang Quraisy. Nah, dengan fase yang tiga tadi, fase Khulafaur Rasyidin, kemudian fase Umayyah dan fase Abbasiyah, itu Islam tersebar ke mana-mana. Paham ya? Nah, ini menunjukkan mereka memang orang-orang yang tangguh, yang terpilih, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah merancang dari azal bahwa mereka lah yang punya karakter yang kuat, karakter yang dengan karakter tersebut mereka akan menyebarkan agama Islam ke berbagai macam penjuru. Nah, jadi dari tiga fase itulah Islam tersebar kemana-mana. Nah, sesudah dinasti Abbasiyah runtuh, barulah timbul berbagai macam perpecahan. Kan seperti itu, timbul berbagai macam kekhalifahan. Ada Safawi di Persia, kemudian lagi ada Mongol di India, kan seperti itu. Kemudian lagi ada Ottoman atau Utsmani itu di Turki, dan kekhalifahan yang lainnya. Kan seperti itu. Itu hanya melanjutkan saja. Nah, adapun fase-fase penyebaran Islam yang paling nyata itu adalah mulai daripada Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah, yang mereka itu semuanya adalah orang-orang Quraisy. Seandainya bukan orang-orang Quraisy, mungkin Islam tidak akan tersebar kemana-mana. Kan seperti itu. Mungkin Islam tidak akan tersebar dengan begitu cepat, dengan begitu pesat. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan hal tersebut. Nah, jadi ini adalah di antara fakta sejarah yang menunjukkan kebesaran ataupun keistimewaan orang-orang Quraisy. Nah, termasuk Sayyidah Khadijah adalah salah seorang bangsawan wanita, maksudnya wanita terhormat daripada bangsa Quraisy. Tajtami'u ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi. Nah, Sayyidah Khadijah itu terhimpun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Datu Sidin yang bernama Qusay. Alladzi jama'al qabailal Quraisyah. Yang mana Qusay ini adalah yang menghimpun seluruh kabilah-kabilah Quraisy. Nah, jadi seluruh kabilah-kabilah Quraisy yang tidak salah, kalau tidak salah berjumlah 12 atau 13,
itu bermuara daripada Qusay. Bermuara daripada Qusay. Dan dari silsilah itu ternyata Sayyidah Khadijah lebih tinggi satu tingkat. Istilahnya itu paranah acil, kan seperti itu. Cuma jauh. Kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi kita itu dari Bani Hashim, adapun Sayyidah Khadijah itu dari Bani Asad. Tapi semuanya menuju pada satu datu, yaitu Qusay. Itu seperti itu. Wa ummuha Fatimah, dan nama daripada Ibu Sidin itu adalah Fatimah. Jadi Fatimah ini bukan cuma nama putri Rasulullah, bahkan ibu daripada Sayyidah Khadijah pun bernama Fatimah. Nah, kemudian lagi kalau tidak salah ibu Sayyidina Ali itu pun juga bernama Fatimah. Ibu Sayyidina Ali kalau tidak salah bernama Fatimah. Kalau tidak salah namanya Fatimah bintu Asad kalau tidak salah. Nah, Fatimah bintu Zaidah. Nah, ini kalau Siti Khadijah, Fatimah bintu Zaidah, putri daripada Zaidah. Nah, bin Al-Asom, anak daripada Asom. Min Bani Amir bin Lu'ay bin Ghalib, daripada Bani atau suku Amir bin Lu'ay bin Ghalib, daripada keluarga besar, maksudnya Amir bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, yang mana ke atas daripada Qusay itu ada Lu'ay bin Ghalib. Yang ke atasnya lagi itu adalah Adnan. Nah, Adnan ini adalah termasuk dari leluhur bangsa Arab yang terkenal. Selain Adnan itu ada Qahtan. Nah, kalau Qahtan ini adalah pedatuan daripada orang-orang Arab Yaman. Jadi mayoritas orang-orang Arab Yaman, datu mereka adalah Qahtan. Adapun mayoritas orang-orang Arab yang ada di Hijaz, datu mereka adalah Adnan. Nah, seperti itu. Yang mana Qahtan dan Adnan ini keduanya adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian fa'akrib bihadzan nasabi tahiril ladzi huwa nasabu asyrafil habaib. Nah, maka betapa mulianya kata Syekh Maliki, ini nasab yang suci, nasab yang kemuliaannya tiada terhingga. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang telah memilih Sayyidah Khadijah sebagai perempuan yang mulia, perempuan yang melebihi kemuliaannya itu melebihi banyak lelaki di dunia. Bukan cuma puluhan atau ratusan, bahkan mungkin jutaan atau miliaran lelaki yang ada di muka bumi. Jadi urusan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membedakan jenis kelamin. Bisa laki-laki, bisa perempuan, siapapun boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, bahkan tak sedikit dari kaum perempuan yang derajatnya lebih tinggi daripada ratusan atau ribuan atau mungkin jutaan atau bahkan mungkin miliaran laki-laki yang pernah lahir di muka bumi. Yang diantaranya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Yang beliau ini perempuan pilihan, perempuan yang sangat beruntung, perempuan yang semestinya menjadi imam, menjadi qudwah, menjadi ikutan bagi perempuan-perempuan yang lain. Perempuan-perempuan yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat semestinya menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai suri teladan. Bukan perempuan-perempuan yang ramai sekarang, ada yang artis kan seperti itu, ada yang model, ada yang politisi dan seterusnya. Bukan itu. Nah, yang paling utama untuk diikuti tiada lain dan tiada bukan adalah Sayyidah Khadijah ataupun perempuan-perempuan lain yang selevel dengan beliau, yang punya keistimewaan yang sudah dinyatakan keistimewaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ini mungkin kita sudah mengetahui. Nah, karena kita ini kan hanya membahas yang ringkas-ringkasnya saja, dan juga sudah banyak yang mengetahui sejarah daripada Sayyidah Khadijah. Ada baiknya kita ambil cerita yang menunjukkan kecerdasan Sidin,
cerita yang menunjukkan bahwasanya Sirin ini adalah seorang perempuan yang cerdas. Nah, perempuan yang bukan sembarang perempuan. Karena memang menurut penelitian, nah itu otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda. Memang ada penelitian demikian. Nah, tapi ada di antara perempuan yang justru kecerdasannya luar biasa. Yang di antaranya adalah Sayyidah Khadijah. Bukan hanya kecerdasan urusan dunia, yang mana beliau dikenal sebagai seorang businesswoman, maksudnya seorang perempuan pebisnis yang kaya raya, yang selalu berhasil dalam perdagangannya, tapi juga beliau adalah seorang perempuan yang cerdas dalam urusan akhirat, perempuan yang mengetahui mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tipuan setan, mana yang betul-betul malaikat. Beliau sangat mengetahui itu. Nah, kita baca sedikit sebagai penutup. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, anna Sayyidatah Khadijah, bahwasanya Sayyidah Khadijah qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepada baginda Rasulullah di awali amrihi, pada awal perkaranya. Maksudnya awal-awal beliau diutus sebagai seorang rasul. Idza jaa sahibuka bil wahyi, apabila kawanmu itu, maksudnya malaikat Jibril, datang membawa wahyu, fa akhbirni bi khabarik, maka kabarilah aku, beritahu aku, nah, dengan kedatangannya. Kalau dia datang, maka kabari aku. Falamma ja'ahu, maka manakala datang malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, akhbaraha, baginda Rasulullah pun mengabarinya. Faqalat, maka kata Sayyidah Khadijah, ijlis ala syakil aiman, duduklah di samping kananku. Fajalasa, maka baginda Rasulullah pun duduk di samping kanan Sayyidah Khadijah. Faqalat atarahul an, kata Sayyidah Khadijah, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu masih melihatnya? Qala na'am, ya, aku masih melihatnya, kata baginda Rasulullah. Qalat fatahawal fajlis fi hijri, kata Sayyidah Khadijah, kalau begitu pindahlah, duduklah di pangkuanku, kan seperti itu. Nah, maka Rasulullah pun duduk di pangkuan Sayyidah Khadijah. Fatahawala fajalasa fi hijriha. Faqalat, maka kata Sayyidah Khadijah, atarahul an, apakah kamu masih melihatnya? Nah, kata Rasulullah, na'am, ya, aku masih melihatnya. Farafa'at khimaraha an ra'siha, maka Sayyidah Khadijah pun mengangkat kerudungnya, mengangkat jilbabnya dari kepalanya. Wa qalat hal tarahul an, maka beliau pun berkata kepada baginda Rasulullah, apakah kamu masih melihatnya? Qala la, kata Rasulullah, tidak. Nah, maksudnya dia sudah pergi. Wa qalat, maka Sayyidah Khadijah pun berkata, ma hadza bisyaiton, ini bukanlah syaitan. Hadza malakun min malaikatir rahman, ini adalah satu malaikat daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang sangat cerdas, yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Yang kadang samar itu perkara bagi manusia biasa. Nah, bahkan bagi banyak orang. Jadi kadang ada sebagian orang yang tertipu dengan pengalaman-pengalaman spiritualnya. Pengalaman-pengalaman misalnya melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Atau mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Banyak orang yang tertipu demikian. Padahal boleh jadi itu adalah tipu daya setan. Nah, boleh jadi itu adalah tipu daya setan. Ada ini satu cerita, kalau tidak salah. Nah, ini kalau tidak salah ceritanya begini. Ada ini dalam sebuah kitab atau dua buah kitab, nah lupa namanya, yang pasti ini cerita sangat masyhur, cerita daripada Imam Junaid al-Baghdadi yang merupakan pemimpin kaum sufi. Nah, pemimpin bagi kaum sufi, yaitu tasawuf yang ahlu sunnah wal jamaah. Nah, itu diantara perumusnya adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi beliau pada suatu ketika menanyakan salah seorang murid beliau, yang mana biasanya malam-malam itu murid-murid beliau berkumpul
Nah, kemudian mendengar pelajaran yang diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, orang ini ternyata sudah tidak hadir lagi. Nah, ditanya mana orang ini? Nah, mana muridku yang bernama si Ano? Nah, ternyata apa? Katanya dia sudah tidak hadir. Nah, lalu akhirnya dipanggil. Kata sang murid itu, setiap malam ulun dijemput oleh burung yang besar. Yang burung itu menghantarkan ulun ke surga. Jadi ketika ulun masuk ke dalam itu surga, sedikit pun ulun tidak pernah melihat pemandangan yang seperti ini sebelumnya. Itu kata muridnya. Jadi dia yakin telah masuk ke dalam surga dengan bantuan daripada burung yang datang, yang besar itu yang datang menjemputnya setiap sesudah adzan maghrib. Nah, lalu kata Imam Junaid al-Baghdadi, kalau begitu kapan kamu pulangnya? Nah, cuma sebentar saja, kata murid sidin itu. Artinya begitu melihat pemandangan yang menakjubkan, pemandangan yang tidak pernah ulun lihat sebelumnya, tidak berapa lama kemudian datang lagi burung itu menjemput ulun. Kan seperti itu. Nah, lalu kata Imam Junaid al-Baghdadi, kalau begitu untuk malam ini ketika burung itu datang, kamu maksudnya jangan tahu menahu. Maksudnya jangan diherani. Kan istilahnya nih. Nah, kisah kada melihat lah kalau bahasa Banjarnya. Nah, tetap aja bertahan di sana. Tetap saja bertahan di sana. Bagaimanapun burung itu datang, tetap bertahan di sana. Nah, akhirnya dituruti. Jadi ketika burung itu datang, mendekat, dia tidak menghiraukan. Nah, dia duduk saja nih. Sampai akhirnya menjelang subuh, nah tiba-tiba fajar telah menyongsong. Lalu akhirnya apa? Akhirnya pemandangan itu langsung berubah. Pemandangan itu langsung berubah. Bukannya di dalam sebuah taman yang indah-indah, yang dikatakan itu adalah surga, justru dia berada di bak sampah. Nah, justru waktu itu dia berada di dalam bak sampah atau tempat sampah yang besar. Nah, ternyata dia ditipu oleh setan. Nah, dia menyamar menjadi burung. Dia angkut itu murid Imam Junaid al-Baghdadi ke tempat sampah. Cuma matanya disihir oleh itu setan sehingga dia merasa seolah-olah berada di sebuah taman yang sangat indah yang diklaim itu adalah surga. Padahal itu adalah surga yang palsu. Nah, jadi hati-hati. Nah, urusan surga menyurga, kan istilahnya nih, banyak surga-surga yang palsu. Kan istilahnya nih. Nah, hati-hati. Kalau kita hidup penuh dengan kepalsuan, maka kita pun kemungkinan akan masuk ke dalam surga, tapi surga yang palsu. Nah, untuk bila terjadi. Nah, jadi Sayyidah Khadijah bukanlah orang perempuan yang mudah tertipu oleh setan. Beliau bisa membedakan mana yang setan, mana yang bukan setan. Nah, jadi kita jangan tertipu dengan pengalaman rohani. Boleh jadi itu adalah jalan atau makar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kita, untuk menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan. Kita tidak tahu akan akan semua itu. Yang pasti kata para ulama sufi, dan ini sudah disepakati, al-istiqomah khairum min al-istiqaromah. Artinya istiqomah jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi karomah, masuk karomah ini, ya kalau bahasa kitanya keramat, sesuatu yang ajaib-ajaib, sesuatu yang aneh-aneh, sesuatu yang di luar nalar dan sebagainya. Nah, itu tidak ada artinya bagi para sufi yang sejati. Nah, mereka kalau mendengar masalah karomah, mereka biasa-biasa saja. Nah, tidak ada yang terkagum-kagum. Itu ciri sufi yang sejati. Justru mereka akan terkagum-kagum kalau mendengar seseorang yang istiqomah dalam taatnya. Nah, mereka akan kagum. Tapi kalau kagum dengan cerita-cerita keramat, mereka tidak. Karena cerita-cerita keramat itu ya istilahnya semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan istilahnya nih, kalau benar. Nah, kadang ada yang tidak benar. Kadang hanya hoak, kan istilahnya nih. Kadang berlebihan, istilahnya kadang ya istilahnya rekayasa dan seterusnya.
Ya, sekalipun kita wajib meyakini adanya karomah bagi para aulia. Itu wajib kita yakini secara global. Seperti yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ada karomah daripada Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun. Kan istilahnya nih, nah tidur 300 tahun, itu adalah karomah untuk mereka. Nah kemudian lagi karomahnya Sayyidah Maryam. Nah yang setiap kali Nabi Zakaria, paman Sidin ini masuk ke mihrab, melihat ada makanan, melihat ada buah-buahan yang segar, yang sangat segar, yang berbeda dari buah-buahan yang ada. Dan istilahnya buah-buahan yang pernah dijual di pasar-pasar. Nah, ada timbul dengan sendirinya makanan tersebut. Nah, kata Sayyidah Maryam, hadza min indillah. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Nah, ini kan biasa yang dibaca waktu tasmiyahan. Kan seperti itu. Karamah itu memang ada. Memang ada. Tapi apa? Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya karamah itu adalah bukan tujuan. Karamah itu hanyalah semacam ujian bagi orang-orang yang diberikannya. Kalau dia tetap memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lulus. Kalau dia tidak memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, nah dia terhenti pada karomah itu, maka dia tidak lulus. Nah ini kalau yang benar-benar karomah. Apalagi kalau sekedar cerita-cerita dusta atau huwak-huwak istilahnya nih. Nah ini jelas. Naudzubillah min dzalik. Nah, atau misalnya tipu daya setan. Nah, tipu daya setan, kita berlindung kepada Allah daripada segala tipu daya setan. Yang kita sangka itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata itu hanya makar. Nah, makar itu jalan untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita kepada kesesatan. Naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin sampai di sini saja. Insya Allah kita akan sambung kembali kajian kita. Adakah kira-kira yang hendak ditakunakan? Silahkan. Kalau ya ada yang hendak ditakunakan, silahkan. Yaitu ada istilahnya dalam kitab tafsir. Jadi ingat apa itu istilahnya? Yang pasti di zaman Nabi itu ada yang indigo, istilahnya nih. Ibnu Sayyad. Nah, Ibnu Sayyad itu bukan dajjal, kan seperti itu. Nah, Ibnu Sayyad bukan dajjal. Dia adalah anak indigo. Nah, maksudnya itu anak yang ya karena dicampuri oleh setan, kan istilahnya nih, sehingga dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi itu Ibnu Sayyad. Nah, Ibnu Sayyad ini banyak riwayat-riwayatnya, diantaranya kata Rasulullah, apa yang kau lihat? Nah, kata Ibnu Sayyad, aku melihat satu singgasana besar di sebuah pulau yang dikelilingi oleh ular-ular. Nah, maka kata Rasulullah SAW, itu adalah singgasananya iblis. Nah, jadi Ibnu Sayyad bisa melihat singgasananya iblis. Paham ya Allah? Padahal singgasana iblis itu jauh di tengah lautan. Nah, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, memang benar dia melihat melihat singgasana iblis, kan seperti itu. Nah, dibenarkan oleh Rasulullah. Jadi itu karena pengaruh setan. Nah, itu karena pengaruh setan. Maksudnya mungkin boleh jadi ibunya ini dijima oleh setan, kan gitu. Nah, atau boleh jadi ketika terjadi jima antara ayah dan ibunya, setan ikut bermain, dan seterusnya lah. Banyak hal yang menyebabkan seseorang itu punya kemampuan yang demikian, kemampuan yang berbeda, yaitu bisa melihat perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, atau bisa mendengar sesuatu perkara-perkara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Tapi itu bukan keistimewaan. Nah, itu adalah ya istilahnya percampuran daripada setan. Artinya ada campur tangan setan di dalamnya. Paham ya Allah? Nih.
Nah, jadi itu bukan keistimewaan. Nah, keistimewaan itu apabila seorang anak mampu menghafal Al-Quran, istilahnya nih umurnya dalam usia muda, nah itu bisa disebut keistimewaan. Istilahnya kan, apabila seorang anak misalnya dia sudah paham ilmu agama, nah seperti orang-orang yang dewasa, nah itu keistimewaan yang luar biasa. Nah sekalipun itu pun belum menjamin dia akan selamat, tapi itu sudah menjadi indikasi bahwa dia merupakan calon manusia yang akan berbahagia baik di dunia ataupun di akhirat, kan seperti itu. Nah contohnya kan di dalam manakib-manakib itu seperti Syekh Seman, Sidin hafal Al-Quran umur 7 tahun, kemudian faqih, menjadi seorang yang faqih, yang paham fikih. Nah betul-betul paham. Beliau menganut mazhab Imam Syafi'i karena beliau belajar kepada Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi. Mulai dari Sidin Mumayyiz, Sidin belajar Al-Quran dan seterusnya. Jadi umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 9 tahun sudah faqih, sudah ahli di dalam hukum Islam. Artinya sudah bisa berfatwa, sudah bisa ditanya tentang hukum-hukum agama, dan sudah bisa menjawab dengan adanya dasar, dengan adanya rujukan yang benar, kan seperti itu. Umur berapa tahun? Itu umur 9 tahun. Jadi Sidin umur 9 tahun sudah faqih. Nah, paham ya Allah. Nah, ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Nah, dulu ada juga di Hadramaut itu ada dari bangsa Bapadol, tapi ini cerita lama, kan istilahnya nih, cerita yang mungkin sudah ratusan tahun. Nah, ada anak dari bangsa Bapadol yang istilahnya dari Mumayyiz, dia menuntut ilmu. Nah, dia paham ilmu-ilmu agama, dia hafal Al-Quran dan sebagainya. Nah sampai umur 9 tahunan dia itu ya menjadi seorang yang faqih. Nah jadi bila ada bila ada suatu masalah ya dia dipanggil. Nah kemudian kalau sudah selesai dia menjelaskan, dia kembali lagi bermain-main dengan teman-temannya. Nah itu ada itu, cuma lupa siapa. Pokoknya dari bangsa Bapadol itu sudah mungkin ratusan tahun yang silam. Karena banyak bukti di tarikh itu dari bangsa Bapadol. Nih. Adapun untuk tukang khutbah itu kebanyakannya dari Al-Khatib. Nah, kebanyakannya dari Al-Khatib. Nah, adapun untuk memimpin Ratib Fatihah, untuk memimpin jadi imam dan seterusnya, yaitu dipercayakan kepada Ba'alawi, nah, kepada para sadah, para habaib, seperti itu. Nah jadi masing-masing ada punya kelebihan, baik itu dari kalangan habaibnya ataupun dari kalangan masyaikhnya, masing-masing punya kelebihan. Nah ini adalah suatu keistimewaan yang luar biasa. Paham ya kalau Nah tapi berbeda dengan kita di sini. Kalau ada anak yang hafal Al-Quran dalam usia muda, mereka mungkin biasa-biasa aja, tidak terlalu kagum. Tapi kalau ada anak yang pintar bertetangguhan, istilahnya nih, bah ini hebat nih, ini wali nih istilahnya nih. Padahal itu adalah setan atau jin. Intinya seperti itu. Nah cuma ya orang kita kadang pun mengaji ilmunya, kan istilahnya nih, kadang pun memperdalam ilmu agama, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal ini, nah, sehingga yang sebenarnya ini ada campur tangan setan atau campur tangan jin, ya dianggapnya sebagai karomah. Paham ya kalau istilahnya nih. Nah yang pasti bagaimanapun hebatnya karomah tetap kalah dengan istiqomah, tetap kalah dengan ketetapan seseorang, kedawaman seseorang di dalam berbuat taat, konsistensi seseorang dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas, dengan niat semata-mata karena Allah, maka itu jelas jauh lebih hebat daripada karomah yang besarnya bagaimanapun. Paham ya kalau istilahnya nih? Adakah lagi kira-kira pertanyaan? Kapan kedua lagi yang menit ya kalau apalagi ya istilahnya yang masih hanyar kawin ya kalau istilahnya nih. Nah, kapan kedua jadi ditutup aja ya kalau lah istilahnya nih. Nah, karena sudah landung juga, kalau misalnya ada salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
menjaga kita dari berbagai macam mara bahaya dan bala bencana, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama, memberikan yang terbaik untuk bangsa kita, menghindarkan bangsa ini dari perpecahan, dari pertumpahan darah, dari berbagai macam hal yang merugikan kita semua, yang merugikan bangsa ini, khususnya merugikan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari itu, dan juga seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh belahan dunia, mudah-mudahan juga diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Ala hadiniyah wa ala man wa bihi salafun salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa